السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو میں NCERT سائنس صرف پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آج شروع کرتے ہیں 7ویں کلاس کے چیپٹر نمبر 4 حرارت یعنی ہیٹ۔ آپ ان لوگوں تک اس کو شیئر کیجیے جو اردو کو پسند کرتے ہیں اور ہندی میں ان کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تاکہ وہ لوگ آسانی سے آپ کے مدد ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج حرارت پڑھیں گے، ہیٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ تو حرارت کیا ہے بچوں؟ ہیٹ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ تیسرے آپ نے پڑھا کہ اونی کپڑے جانوروں کے ریشوں سے بنائے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کپڑے پودوں کے ریشوں سے بنتے ہیں۔ موسم سرما میں جب سردی پڑتی ہے تو ہم انہی کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو ہم ہلکے رنگ کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں ٹھنڈ کا سا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ آخر الگ الگ موسموں میں الگ الگ قسم کے کپڑے ہی کیوں مناسب ہوتے ہیں۔ تو سردیوں کے زمانے میں آپ کو گھر کے اندر ٹھنڈی لگتی ہے۔ اگر آپ دھوپ میں باہر نکلتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں گھر کے اندر آپ گرمی لگتی ہے۔ ہم کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی؟ اس باب میں ہم اسی قسم کے کچھ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے بچوں۔ آئیے گرم اور سرد، ہاٹ اینڈ کولڈ کے بارے میں، گرم اور سرد کے بارے میں جانیں گے۔ تو روزمرہ زندگی میں ہمارا سابقہ بہت سی چیزوں سے پڑتا ہے۔ کچھ ان میں سے سرد ہوتی ہے اور کچھ گرم۔ جدول 1 میں عام زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کی فہرست بنائیے اور پھر بتائیے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا۔ آئس کریم بچوں ٹھنڈا ہے کہ گرم؟ چائے پیالہ، پھلوں کا رس، فرائنگ پین کا درجہ، سب کیا ہے؟ گرم ہے کہ ٹھنڈا؟ آپ کو لکھنا ہے تاکہ آپ خود سے لکھیے۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ جو چیز سخت گرم ہو اس کو مت چھوئیے۔ موم بتی کی لو یعنی آگ یا اسٹو کو پکڑتے وقت محتاط رہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اشیاء سرد اور کچھ گرم ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ چیزیں دوسری چیزوں سے زیادہ گرم یا زیادہ سرد ہوتی ہے۔ ہم چیزوں کو چھو کر اس بات کا احساس کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے چھونے کا احساس اعتبار کے قابل ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سرگرما، ہم سب سے پہلا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تین بڑے ٹیوب برتن لیجئے اور ان کو ABC بنائیے۔ برتن A میں سرد پانی اور برتن B میں گرم پانی۔ برتن C میں کچھ گرم اور کچھ سرد پانی ڈال لیجئے۔ اب اپنا بائیں ہاتھ برتن A میں ڈالیے اور دایاں ہاتھ برتن B میں۔ B میں ڈالنا ہے، ایک میں گرم ایک ٹھنڈا۔ دونوں برتنوں میں اپنے ہاتھ 2 سے 3 منٹ رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک ہی وقت میں برتن C میں ڈالیے، جس میں ایک قسم کے پانی ہے، نہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ پانی اتنا گرم نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ جل جائے۔ جیسے آپ پہلے اس میں یہ دونوں ہاتھوں کو الگ الگ ڈالنا ہے، پھر ایک بیگ پھر اس میں C میں ڈالنا ہے۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ بوجھو کہتا ہے کہ میرا بایاں ہاتھ کہہ رہا ہے کہ مگ C میں پانی گرم ہے، اور میرا داہنا ہاتھ کہہ رہا ہے کہ اسی مگ میں پانی ٹھنڈا ہے۔ اب بتائیے بچوں یہ کیسے ہوا؟ ایک ہی مگ میں ٹھنڈا اور گرم دونوں محسوس ہو رہا ہے۔ آئیے بوجھو کیا پوچھتا ہے۔ بوجھو کے اس الجھن سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہم ہمیشہ اپنے چھونے کی حس پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا چھونے کی حس پر، فیلنگ کو ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھنڈی ہے یا گرم؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں گے۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی کیسے پتہ لگائیں کہ کوئی چیز حقیقت میں کیسی ہے، یعنی گرم ہے یا سرد؟ کسی چیز کی گرمی کو جاننے کا ایک قابل اعتبار ذریعہ درجہ حرارت ہے۔ درجہ حرارت کو جس آلے یا ذریعے سے ناپا جاتا ہے اس کو تھرمامیٹر کہا جاتا ہے۔ ٹھنڈ
या गर्म को चेक करने का जो टेस्ट होता है उसको दर्जे हरारत कहते हैं, और जिससे चेक किया जाता है उसे थर्मामीटर। आइए दर्जे हरारत की पैमाइश, मेजरिंग टू टेम्परेचर। क्या आपने कभी थर्मामीटर देखे हैं? याद कीजिए, कभी आपको या आपके घर में किसी बुखार आया होगा और दर्जे हरारत थर्मामीटर से नापा गया होगा। जिस थर्मामीटर से हमारे जिसम का दर्जा हरारत नापा जाता है उसको तिब्बी थर्मामीटर, याद कर लीजिए बच्चों, तिब्बी थर्मामीटर कहा जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर को अपने पकड़िए और उसका अच्छी तरह मुआयना कीजिए, देखिए उसको। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने किसी दोस्त से मांग लीजिए तिब्बी थर्मामीटर। बिल्कुल ऐसा नजर आता है जैसा शक्ल 2 में दिखाया गया है। ये शक्ल यही तिब्बी थर्मामीटर। इसमें क्या लिखा हुआ है देख लें, आगे पढ़ते हैं। तिब्बी थर्मामीटर में लंबी, तंग और यकसा कांच की ट्यूब होती है। इस एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा होता है। बल्ब के बाहर पारे का एक छोटा सा चमकदार धागा दिखा जाता है, जैसे ये देख रहे हैं, ये होता है। और फिर ये यहाँ से यहाँ तक कांच है। बच्चों अगर आपको मरकरी का धागा नजर नहीं आ रहा है तो मरकरी अंदर बीच में होता है। बच्चों आप देखे होंगे जब बुखार आपको जांच गया होगा तो नजर नहीं आ रहा है तो आप थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए, आपको धागे नजर आ जाएंगे। आपको थर्मामीटर पर स्केल या पैमाने भी नजर आएगा, पैमाना आएगा। जब इसको स्केल में हम करते हैं और सेल्सियस स्केल है जिसका इजहार सी से होता है। बच्चों उस पर जो पैमाना लिखा हुआ है उसको सेल्सियस बोला जाता है। स्केल को सेल्सियस बोला जाता है, सी से उसका इजहार किया जाता है। एक तिब्बी थर्मामीटर में 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस के दरमियान दर्जे हरारत नापा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बच्चों। आइए बुजुर्ग क्या पूछ रहा है। बुजुर्ग की परेशानी है कि शक्ल 2 में 2 स्केल हैं और वह कौन सा स्केल देखे। पहली उसको बताती है कि हिंदुस्तान ने सेल्सियस स्केल को कबूल कर लिया है, और जो दूसरा स्केल है जिसमें 94 से 108 डिग्री तक रेंज होती है वह फ़ारेनहाइट स्केल है। पहले उसका इस्तेमाल किया जाता था, पहले इस्तेमाल किया जाता बच्चों। तो आगे देखते हैं शक्ल। आइए ये क्या है, तिब्बी थर्मामीटर। तिब्बी थर्मामीटर क्या है बच्चों? तिब्बी थर्मामीटर के इस्तेमाल के वक्त एहतियाती तदाबीर। थर्मामीटर को इस्तेमाल से पहले भी और बाद में भी धो लेना चाहिए, और बहुत बेहतर यह है कि किसी एंटीसेप्टिक महलूल से धोया जाए, किसी केमिकल नहीं, जो महलूल होते हैं। यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि इस्तेमाल से पहले पारे की सतह 35 सेल्सियस से नीचे होनी चाहिए। हिलाकर कैसे भी नीचे कर लें उसको, सेल्सियस को। पारे की सतह को नज़र लाइन यानी लाइन ऑफ साइट के साथ साथ रखते हो थर्मामीटर को पढ़िए। लाइन जो उसमें नजर आता है, थर्मामीटर को ध्यान से पकड़िए। अगर ये किसी सख्त चीज से टकरा जाए तो ये टूट भी सकता है। थर्मामीटर वक्त उसको बल्ब की तरफ से मत पकड़िए, उसको पकड़ने की जो सही तरीका है जैसे आपकी ये इसमें दिखाया गया बच्चों, ये फोटो में। थर्मामीटर देखना, कैसे हम थर्मामीटर पढ़ेंगे आइए देखते हैं। अब ये हमें सीखना है कि थर्मामीटर को कैसे देखें या कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दर्जा हरारत के फर्क को 2 ज़रा बड़े निशानों के दरमियान जाहिर किया गया है। ये भी समझ लेना चाहिए कि निशान के दरमियान भी बहुत से खाने हैं जिनको छोटे छोटे निशानात से जाहिर किया गया है। मान लीजिए बड़े निशानात 1 डिग्री दिखाते हैं। क्या बच्चों? निशानात 1 डिग्री और उनके दरमियान 5 खाने हैं। इस तरह एक छोटे खाने होगा 0.2 सेल्सियस 1/5। थर्मामीटर को धो दीजिए और बेहतर यह है कि किसी एंटीसेप्टिक महलूल से धोइए। थर्मामीटर को खुद से पकड़ लीजिए और उसको चंद मरतबा झटकाइए, अच्छी तरह पकड़ के झिड़कना है। झटकों से मरकरी की सतह नीचे आ जाएगी और ये बात यकीनी बनाइए कि
35 सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए मरकरी। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जुबान के नीचे रखिए, 1 मिनट के बाद थर्मामीटर मुंह से निकाल लीजिए और उसके रीडिंग देखिए। ये आपके जिस्म का दर्जा हरारत है। दर्जा हरारत को हमेशा यानी सेल्सियस की इकाई में बयान किया जाता है। हमेशा दर्जा हरारत यानी गर्मी कोई चीज़ है उसको नाप लिए गर्म है तो आप बोलेंगे इतने सेल्सियस गर्म है, इतने डिग्री। तो आपने आपने जिस्म का दर्जा हरारत मालूम कर लिया। आपने क्या बात नोट की? इंसानी जिस्म का आम दर्जा हरारत 37 सेल्सियस है। याद रखिए बच्चों, सेल्सियस आम दर्जा हरारत बराबर दर्जा हरारत को सी की इकाई में ही बयान किया जाता है, सी की इकाई में। अब पहली क्या पूछना चाह रही है? पहली ने अपने जिस्म का दर्जा हरारत नापा, वह तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसका दर्जा हरारत ठीक 37 सेल्सियस नहीं था। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए हम को यकीन दिला दें कि उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो सरगर्मा हम 3 में क्या करेंगे बच्चों? कम अपने दोस्तों के जिस्म का दर्जा हरारत नापिए। दोस्तों के जिस्म का दर्जा हरारत नापना है। अपने मुशाहदात कदम नोट करना है बच्चों। अपने दोस्तों का नाम यहाँ लिखना है और कितना उनका दर्जा हरारत इस थर्मामीटर से आपको लिखना है। हर शख्स के दर्जा हरारत 37 सेल्सियस है। हर शख्स के जिस्म का दर्जा हरारत 37 सेल्सियस नहीं होगा। ये या तो थोड़ा उससे थोड़ा कम या ज़्यादा होगा। दर हकीकत जब हम अपने नॉर्मल दर्जा हरारत की बात करते हैं तो सेहतमंद लोगों की एक बड़ी तादाद के जिस्म का औसत दर्जा हरारत होती है, यानी अक्सर लोगों का ये होना चाहिए। तिब्बी दर्जा हरारत सिर्फ इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत को नापने के लिए बनाया गया है। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत आमतौर पे 35 सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता और 42 सेल्सियस पर ऊपर होता है, ऊपर नहीं जाता। 35 से नीचे नहीं होता और 42 सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। आइए बूझो क्या पूछ रहा है। बूझो को एतराज सूझी कि उसने गर्म दूध का दर्जा हरारत तिब्बी थर्मामीटर से नापना चाहा। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। बच्चों एहतियात एहतियात ये देना है कि जिस्म के दर्जा हरारत के अलावा किसी और चीज का दर्जा हरारत तिब्बी थर्मामीटर से मत नापिए। इसके अलावा उस थर्मामीटर को धूप या आग की गर्मी से भी बचाइए वरना ये टूट भी सकता है। यानी दूसरे गर्मी से बचाना है, आग की गर्मी से। उसके लिए सिर्फ इंसानी दर्जे हरारत और यानी जिस्म की गर्मी को नापा जाता है। तजुर्बा गाही थर्मामीटर। आइए तजुर्बा गाही थर्मामीटर क्या है बच्चों? दूसरी चीज का दर्जे हरारत किस तरह नापते हैं, इस मकसद के लिए दूसरे थर्मामीटर है। इसी किस्म का एक थर्मामीटर तजुर्बा गाही थर्मामीटर है। आपके उस्ताद आपको ये थर्मामीटर दिखाएंगे, उसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना दर्जा हरारत नाप सकता है। एक तजुर्बागाही थर्मामीटर की रेंज आमतौर पर 10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक है, जैसे शक्ल 4 में बताया जाएगा। जैसा कि आपने थर्मामीटर में देखा था उसी तरह यहाँ भी गौर कीजिए उसका छोटा खाना कितना कितना है। थर्मामीटर के देखते वक्त आपको सब बातों की ज़रूरत होगी। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ किस्म के थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों मौसम के बारे में खबर देते वक्त ये बताया जाता है कि कल ज़्यादा से कम दर्जे हरारत कितना था, यानी गर्मी कितनी थी। इसी तरह दर्जा हरारत को नापने वाला थर्मामीटर बड़ा आजम और अकल थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मामीटर आजम और अकल थर्मामीटर, ये सब याद करना है बच्चों आपको। अब हमें ये मालूम करते हैं कि ये थर्मामीटर किस तरह इस्तेमाल होते हैं। आइए गर्मा हम 4 करेंगे। बीकर या मग में टोटी का पानी लीजिए, पानी आपका नल का पानी। थर्मामीटर को पानी में इतना डुबो दीजिए कि पानी में डूब जाए, ऊपर का जो हिस्सा जो ये हिस्सा है। बर्तन की तिली या किनारों पर न रखें। थर्मामीटर को उमूमी शक्ल में पकड़िए, यानी सीधा डालना है, न नीचे जमीन में सटना चाहिए न साइड में टच होना चाहिए। उस वक्त तक इसी हालत में रखिए जब तक पारा ठहर न जाए, यानी जो उसमें जो लाइन ऊपर जा भाग रहा होगा जब तक ठहर न जाए उस वक्त तक पकड़िए। थर्मामीटर की रीडिंग लीजिए, उस वक्त ये पानी का दर्जा हरारत है। अब आइए तिब्बी थर्मामीटर कुछ नोट पढ़ते हैं। तिब्बी थर्मामीटर की रीडिंग
لیتے وقت جس طرح کچھ باتوں کی احتیاطی برتنی پڑتی ہے، اسی طرح تجربہ گاہی تھرمامیٹر کے استعمال کے وقت بھی کچھ امور کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے بچوں۔ کو بالکل سیدھا رکھا جائے، جھکا ہوا نہ ہو۔ جس چیز کا ہم درجہ حرارت ناپ رہے ہیں بلب اس میں ہر طرف سے ڈوبا رہنا چاہیے، گھیرا ہوا رہنا چاہیے۔ بلب برتن کی سطح کو یعنی نچلی حصوں کو چھونا نہیں چاہیے۔ کلاس کے سب بچے اس طرح درجہ حرارت کو قلم بند کریں اور پھر آپس میں موازنہ کریں کہ درجہ حرارت میں کچھ فرق ہے، اس فرق کے کیا وجہیں ہو سکتی ہے، ان پر گفتگو کیجیے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جسے آپ کو ایسے کرنا ہے بچوں۔ درجہ حرارت ناپنے کے لیے انیک پانی کتنا گرم ہے، کتنا ٹھنڈا ہے۔ کسی بیکر یا مگ میں گرم پانی لیجیے، تھرمامیٹر کو اس میں ڈبو دیجیے، اس کو پانی میں اس وقت تک ڈبوئے رکھیے جب تک پانی کے لکیریں ٹھہر نہ جائے۔ اب درجہ حرارت کو لکھ لیجیے، تھرمامیٹر کو اب پانی سے نکال لیجیے۔ اب دھیان سے دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ تھرمامیٹر کو پانی سے نکالتے ہی پارے کی سطح گر رہی ہے، اس کا مطلب کہ درجہ حرارت اسی وقت لینا چاہیے جب تھرمامیٹر پانی میں ہو، یعنی رک جائے پانی میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے جسم کا درجہ حرارت ناپتے وقت آپ نے ریڈنگ کے لیے تھرمامیٹر کو منہ سے نکالا تھا۔ اب بتائیے کہ جسم کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے آپ تجربہ گاہی تھرمامیٹر کا استعمال کریں گے؟ نہیں بچوں، تجربہ گاہی تھرمامیٹر صرف پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور طبی تھرمامیٹر دوسرا ہوتا ہے جو جسم کی حرارت کو ناپتا ہے۔ مجھے کو پتہ چل گیا کہ اونچے درجہ حرارت ناپنے کے لیے طبی تھرمامیٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابھی بھی وہ اس شش اور پنج میں ہے کہ کیا جسم کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے تجربہ گاہی تھرمامیٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی الٹا یہ سوچ رہا ہے۔ وہ اس بات پر حیرت ہے کہ جب تھرمامیٹر بلب دوسرے چیز کے تماس میں آتا ہے تو پارے کی سطح کیوں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ طبی جب تھرمامیٹر کو منہ سے باہر نکال لیا جاتا ہے تو پارے کی سطح گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، کیوں؟ طبی تھرمامیٹر کو دوبارہ دیکھیے، کیا آپ کو بلب آپ کے پاس ایک بل یعنی کنگ نظر آ رہا ہے؟ آپ کے بلب کے پاس کنگ نظر آ رہا ہے۔ اس بل کا کیا استعمال ہے؟ یہ بل پارے کی سطح کو از خود گرنے نہیں دیتا۔ آئیے طبی تھرمامیٹر میں مرکری پارے کے استعمال پر خاص اختلاف ہے۔ دراصل پارا ایک زہریلی شے ہے اور اگر تھرمامیٹر ٹوٹ جائے تو اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اب ایسے ڈیجیٹل تھرمامیٹر دستیاب ہے جن میں پارے کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی وہ لائن جو اوپر بھاگتے رہتا ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ڈائریکٹ رقم بتا دے گا۔ انتقال حرارہ، ٹرانسفر آف ہیٹ، کیا ہے بچوں؟ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جب فرائی پین کو آگ میں رکھا جاتا ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ شعلوں کی گرمی برتنوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ پین کو آگ سے ہٹا دیجئے تو وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ٹھنڈا کیوں ہو جاتا ہے؟ فرائی پین گرم ماحول میں منتقل ہو جاتی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کو علم ہوگا کہ گرمی زیادہ گرم چیز سے نسبت ٹھنڈی چیز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گرم عمل ایصال پروسیس اور کنڈکشن کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ آئیے کنڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے کا یہ سوال ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دونوں چیزوں کا درجہ حرارت یکساں ہے تو حرارت یا گرمی منتقل نہیں ہوگی؟ بالکل صحیح بات ہے بچوں، یعنی جب گرم یا ٹھنڈا رہتا ہے تب حرارت یا گرمی کس طرح بہتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مشغلہ 6 ہم یہ کریں گے، سرگرمہ 6، کہ کسی دھات کی چھڑ یا چپٹی پتری لیجیے، چپٹی پتری یا چھڑ یا پتری لوہے یا ایلومینیم کی ہو سکتی ہے۔ اس چھڑ پر کچھ چھوٹے چھوٹے موم کے ٹکڑے چپکا دیجیے، یہ ٹکڑے مساوی فاصلوں پر لگا دیجیے۔ چھڑ کو کسی اسٹینڈ پر
शकंज में कस दीजिए। अगर आपको किसी स्टैंड न मिले, दो ईंटों के दरमियान इस छड़ को रख दीजिए। छड़ के दूसरे सिरे को हरारत पहुंचाइए। देखिए मोम के टुकड़ों पर क्या गुजरती है। क्या मोम के ये टुकड़े गिरने शुरू हो गए? पहले कौन सा टुकड़ा गिरा? क्या आपका क्या ख्याल है कि आग के करीब वाले सिरे से दूसरे सिरे तक हरारत मुंतकिल होती है? यानी आपको मोमबत्ती यहाँ चिपका दिए यहाँ तक बच्चों, और जब ऐसे पकड़ लीजिए और फिर जब यहाँ गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे फैल रही है यहाँ तक, इसीलिए मोमबत्ती पिघल के गिर गई। आगे बढ़ते हैं। जिस अमल के जरिए किसी चीज के गर्म सिरे से हरारत ठंडे सिरे की तरफ मुंतकिल होती है, यानी गर्म से ठंडी की तरफ मुंतकिल होती है गर्मी, उसे कंडक्शन कहते हैं। ठोस चीजों में आमतौर पर हरारत ईसाल के अमल के जरिए मुंतकिल होती है, यानी वो जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, इससे वहां तक पहुंचती है गर्मी। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या सभी अशिया हरारत का आसानी से इसाल करती है? आपने मुशाहदा किया होगा कि धातु फ्राई पिन का दस्ता प्लास्टिक या लकड़ी का होता है। हो सकता है कि आप एक गर्म पिन को हैंडल से पकड़कर बगैर जले या बगैर जख्मी हुए उठा लें। बिल्कुल बच्चों, गर्म को नहीं पकड़ना चाहिए। आइए सरगर्मा 7। किसी छोटे पेन बीकर में पानी गर्म कीजिए। स्टील का चमचा या प्लास्टिक पैमाना, पेंसिल और प्रकार जैसी कुछ चीजें लीजिए और उनमें से हर एक चीज के सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। चंद मिनट इंतजार कीजिए। अब दूसरे सिरे को छूइए और अपने मुशाहदात के जदवल 3 में ये कीजिए। स्टील का चमचा, वो चमचा और बहुत सारे भी चमचे होते हैं, सबको डाल देना है उसमें और फिर बाद में देखना कि गर्म हो रहा है कि नहीं। तो मादे ऐसे हैं जिनसे हरारत गुजर सकती है, उसको हरारत का मौसिल कहा जाता है, यानी जो हरारत का मौसिल कहा जाता है। जो मादे ऐसे हैं जिनसे हरारत गुजर सकती है, यानी गर्मी पहुंच सकती है, जैसे एल्युमिनियम, लोहा और तांबा। 3 चीजें अब याद कर ले बच्चों। कंडक्शन, जिन मादों से क्या होता है, जिन मादों से नहीं गुजरते हैं उनको हरारत का कमजोर मौसिल कहा जाता है, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। प्लास्टिक और लकड़ी से गर्मी ज़्यादा मुंतकिल नहीं होती है, वो मौसिल जो है कमज़ोर मौसिल कहा जाता है। और एल्युमिनियम, धात और लोहा, इससे ज़्यादा गर्मी मुंतकिल होती है, गुजरती है, उसे मजबूत मौसिल कहा जाता है। कमज़ोर मौसिलों को हाजिज भी कहा जाता है। हाजिज यानी वो हाजिज पर्दा, यानी वो रुके हुए रहते हैं, गर्मी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पानी और हवा की भी हरारत की कमजोर मौसिल है। अगर ऐसा है तो फिर उन अशिया से हरारत के इंतकाल क्यों कर होता है, आइए पता लगाते हैं। आइए सरगर्मी हम 7 क्या करने वाले हैं। सरगर्मी 7 में यह है कि बच्चों, गोल तीली वाला एक फ्लास्क लीजिए, गोल तीली वाला। अगर फ्लास्क दस्तयाब न हो तो बीकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसका 2/3 हिस्सा पानी से भर दीजिए। क्या 2/3 हिस्सा बीकर को पानी से भर दीजिए। उसको तपाई पर रख दीजिए, यानी गर्म करने के लिए, या ऐसा इंतजाम कीजिए कि फ्लास्क उस तरह रखा जाए कि आप उसके नीचे मोमबत्ती रखकर उसको गर्म कर सकें। उस रोके रहिए जब तक फ्लास्क का पानी ठहर न जाए। अब पोटाशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल बहुत आहिस्तगी से किसी तंग के मदद से फ्लास्क की तिल्ली में डाल दीजिए। अब पानी को गर्म कीजिए। मोमबत्ती को इस तरह रखिए कि वह क्रिस्टल के बिल्कुल नीचे हो, यानी वो जो फ्लास्क डाल देना है और आपको पोटाशियम पोटाशियम परमैंगनेट डालना है उसमें बच्चों। जब पानी को गर्मी मिलेगी तो आग की करीब वाला पानी गर्म हो जाएगा, पानी ऊपर उठेगा, किनारों का ठंडा पानी हरारत का मंबा की तरफ नीचे को जाएगा, यानी ठंडा पानी नीचे जाएगा और हरारत ऊपर आएगा। पानी भी गर्म हो जाएगा और ऊपर उठेगा और किनारा का पानी नीचे की तरफ जाएगा। यह अमल यूं चलता ही
رہے گا یہاں تک کہ سارا پانی گرم ہو جائے گا۔ حرارت کے اس منتقل ہونے کو نقل حرارت کنویکشن کہتے ہیں، یعنی کنویکشن کہتے ہیں بچوں۔ تو کنویکشن جو منتقل حرارت پانی میں ہو وہ کنویکشن کہا جاتا ہے۔ حرارت ہوا میں کس طرح سفر کرتی ہے؟ دھواں کس سمیت جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں بچوں۔ دھواں بیڑی وغیرہ یا کچھ جلاتے ہیں تو جیسے آپ یہ ابھی پروجیکٹ کیے، کیا کرنا ہے بچوں کہ گرمی اس میں پوٹاشیم پرمانگنیٹ پانی میں ڈالنا ہے۔ اب جب یہ حرارت یہاں پہنچے گی، آگ پہنچے گا، تو جو یہاں پہ جو ہے یہاں سے اوپر پانی بھاگے گا گرم ہو کے، اور سائڈ والا جو ٹھنڈا پانی ہے وہ نیچے آئے گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ گرمی کے قریب کی ہوا گرم ہو جاتی ہے اور گرم ہو کر اوپر کو اٹھتی ہے۔ جو ہوا اوپر کو اٹھی اس کی جگہ لینے کے لیے اطراف کی ہوا وہاں آ جاتی ہے۔ اس طرح ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ درجہ ذیل سرگرمی سے اس بات کی تصدیق کی جائے گی، جیسے بچوں یہاں گرم چیز ہے تو اس کے ارد گرد ہوا جو ہے گرم ہو جائے گی، اور گرم ہوگا تو اوپر جائے گا، اور پھر جو دوسری جگہ ہوا جائے اس کے قریب آئے گی، پھر گرم ہوگا، اوپر بھاگ جائے گا ہوا۔ آئیے سرگرمی ہم نمبر 9 کریں گے۔ ایک موم بتی روشن کیجیے، ایک ہاتھ کو شعلے کے اوپر کی طرف اور دوسرے کو شعلے کی ایک جانب میں رکھیے۔ کیا آپ کے ہاتھ کو یکساں گرمی پہنچ رہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو زیادہ گرم کون سا ہاتھ ہے یا اور کیوں؟ ظاہر سی بات تو اوپر والا ہاتھ بچوں۔ ذرا احتیاط برتیے، ہاتھ کو شعلے سے محفوظ فاصلے پر رکھیے تاکہ ہاتھ جل نہ جائے۔ اوپر رکھنا ہے بچوں۔ کے اوپر کی طرف ہوا نقل حرارت کے ذریعے گرم ہو جاتی ہے، اسی لیے شعلے کے اوپر ہاتھ گرمی محسوس کرتا ہے۔ اطراف میں چونکہ نقل حرارت نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے ہوا اتنی گرم نہیں محسوس ہو رہی ہے جتنی اوپر محسوس ہوتی ہے بچوں، اوپر بہت محسوس ہوتی ہے۔ ساحلی علاقے کے رہنے والوں کا ایک دلچسپ صورتحال کا تجربہ ہوتا ہے۔ دن کے وقت میں زمین پانی کے مقابلے تیزی سے گرم ہو جاتا ہے، زمین تیزی سے، اور نتیجہ کے طور پر زمین کے اوپر کے ہوا زدہ گرم ہو کر اوپر کو اٹھتا ہے۔ گرم ہوا کے اوپر اٹھنے سے جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کی جگہ لینے کے سمندر کی ٹھنڈی ہوا زمین کی طرف آتی ہے۔ اس دور کو پورا کرنے کے لیے زمین کی گرم ہوا سمندر کی طرف سفر کرتی ہے۔ سمندر سے زمین کی طرف سفر کرنے والی ہوا کو نسیم بحری سی بریج کہتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں گرم گھروں کے کھڑکیاں کو سمندر کے رخ پر اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں ٹھنڈی ہوا آ سکے۔ البتہ رات کے وقت صورتحال بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ زمین کے مقابلے میں پانی بہت سست رفتار سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کی طرح زمین کی طرف سے ٹھنڈا ہوا رات کے وقت سمندر کی طرف کو چلتی ہے۔ اس بری یعنی لینڈ بریج کہتے ہیں۔ سی بریج پڑھے بچوں، اور لینڈ بریج کہا جاتا ہے، جیسے شکل 11 میں ہم دیکھیں گے۔ آپ کو اس دلچسپ صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ لینڈ بریج اینڈ سی بریج، جب ہم دھوپ میں باہر نکلتے ہیں تو ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ ہم تک سورج کی گرمی کس طرح پہنچتی ہے؟ سورج کی گرمی ہم تک اشارے یا نقل حرارت کے ذریعے نہیں پہنچتی ہے، کیونکہ زمین اور سورج کے درمیان فضا کے اکثر حصے میں ہوا جیسا کوئی میڈیم نہیں ہے۔ سورج سے ہم تک حرارت ایک دوسرے عمل کے ذریعے سے پہنچتی ہے، جسے اشعہ ریڈیشن کہتے ہیں۔ شعاع بچوں یہ بہت اچھا نظارہ ہے۔ جب سورج روشنی دیتا ہے تو زمین جلدی سے ٹھنڈا ہو جاتی ہے۔ کیا یہ زمین کی جلدی سے یہ گرم ہو جاتا ہے، تو جو یہاں کی جو ہوا ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، اور یہ سمندر کی ٹھنڈی ہوا ادھر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین جلدی سے ٹھنڈا، ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ادھر ٹھنڈی ہوا اور ادھر جو گرمی ہوا ہے
समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है सूरज की रोशनी से जो गर्म हो गया था, तो इसीलिए ज़मीन के जो और ये इसका जो गर्म पानी है ऊपर उठता है, तो इसका जो ज़मीन की ठंडी हवा है वो इधर आती है समुद्र में, तो समुद्र के करीब जो रहते हैं उनको ये पता चलता होगा। तो बच्चों आपने सीखा ये गर्म और ठंडा के बारे में आप समझ गए। जिधर गर्म होता है उसका हवा ऊपर जाता है, तो साइड वाला जो ठंडा होता है उसकी जगह ले लेता है। तो रेडिएशन, सूरज की जो किरणें होती हैं वो रेडिएशन इशा बोलते हैं उर्दू में, रेडिएशन के जरिए उसकी रोशनी मुंतकिल होती है। इशा के लिए हरारत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। क्या बच्चों, ये रेडिएशन जो होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है, इंतकाल हरारत को पहुंचाने के लिए कोई मीडियम यानी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हो या ना हो, इशा मुमकिन है। जब हम किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी अमल से गर्मी मिलती है। एक बर्तन जो शोले से दूर है वो ठंडा हो जाता है क्योंकि वो हरारत को इशा के ज़रिए अपने माहौल में मुंतकिल कर देता है। हमारे जिस्म में भी माहौल या इस आस पास की दुनिया को गर्मी मुंतकिल करता है और इशा के जरिए गर्मी को हासिल करता है। तमाम जिस्म हरारत का इशा करती है, हरारत का इशा करती है। जब यह हरारत किसी पर पड़ती है तो उसका एक हिस्सा तो मुनाकिस रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक हिस्सा जज्ब हो जाता है और एक हिस्सा की तरसील ट्रांसमिट हो जाती है। एक मुनाकिस हो जाती है, एक तरसील हो जाती है, ट्रांसमिट। इस तरह इस चीज़ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और उसकी वजह से हरारत का जज्ब हो जाने वाला हिस्सा होता है। जब आप धूप करते हैं तो छतरी का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम पांचवा टॉपिक ये है कि मौसम सरमा और मौसम गर्मा में पहनने वाले कपड़ों की तकसीम क्यों है। ये आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में हम हल्के रंग कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में आमतौर पर तेज रंगों के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, आइए पता लगते हैं। तो सरगर्मा नंबर 10 क्या करते हैं बच्चों, टीन के दो एक जैसे बर्तन लीजिए, टीन के, इसमें एक की बाहरी सतह काला और दूसरे की बाहरी सतह को सफ़ेद पेंट कर दीजिए। एक में यकसा मिकदार पानी भर दीजिए और उनको आधे घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों बर्तनों के पानी का दर्जा हरारत कीजिए, देखिए क्या दोनों की दर्जा हरारत में कुछ फर्क है। पानी कौन सा बर्तन में ज़्यादा गर्म है, आप दोनों बर्तनों के पानी छू कर भी ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं। जैसे ये आप एक किए और एक किए, दोनों का अलग अलग धूप में रखना है। आइए नोट पढ़ते हैं। तौर पर अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए बिजली, कोयला और लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्या यह मुमकिन है कि हम ऐसे घर बनाएं जिनमें बाहरी गर्मी और सर्दी का बहुत ज़्यादा असर न हो। अगर इमारतों की बाहरी दीवारों और इस तरह बनाया जाए कि वह हवा की परतों अपने अंदर फांस ले तो ऐसा मुमकिन है। एक तरीका यह भी है कि खोखली ईंटों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी ईंटें अब दस्तयाब भी हैं या नहीं, इसके बारे में चलिए सरगर्मी 10 में आपने जिन ज़रूफ़ का इस्तेमाल किया है उनमें से उसी मकदार में और उसी दर्जे हरारत मसलन 60 सेल्सियस डिग्री का पानी भर दीजिए और उन बर्तनों को कमरे में किसी सायादार जगह में छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद पानी का दर्जा हरारत नोट कीजिए। क्या दोनों बर्तनों की पानी का दर्जा हरारत एक ही मकदार में गिर रहा है, यानी उन दोनों को ठंडे जगह में रखना है। क्या उन मशगलों से आपको पता चल गया कि गर्मियों में हल्के कपड़े और सर्दियों में गर्म रंग के कपड़े क्यों आरामदेह हैं।
رنگ والی ذاتیں ہیں زیادہ گرم کو جذب کرتی ہیں، اسی لیے سردیوں کے موم بتی میں گہرے رنگ کے کپڑے آرام دہ ہوتے ہیں، ہلکے رنگ کے کپڑے حرارت کے اکثر حصے کو منعکس ریفلیکٹ کر دیتے ہیں جو ان پر پڑتی ہے، اسی وجہ سے گرمیوں کے موسم میں ہلکے رنگ کے کپڑے آرام دہ ہو جاتے ہیں، سردیوں میں اونی کپڑے ہمیں گرم رکھتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھیں۔ سردیوں میں ہم اونی کپڑے پہنتے ہیں، اونی حرارت کی کمزور موصل ہے، یعنی وہ منتقل نہیں کرتی ہے حرارت کو، اس کے لیے علاوہ ان ریشوں کے درمیان ہوا پھنس جاتی ہے، ہمارے جسم سے نکلنے والی گرمی کو باہر کے ٹھنڈے ماحول میں جانے سے روک دیتی ہے اور ہمیں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مان لیجیے آپ کو سردیوں کے موسم میں ایک موٹا یا دو ہلکے اور چھوٹے جڑے ہوئے کمبلوں میں کسی ایک کا انتخاب کرنے کو کہا جائے، آپ ایک گھنا کمبل پسند کریں گے، جڑے دو ہلکے ہلکے کمبل اپنی پسند کی وجہ بھی لکھیے، البتہ یہ یاد رکھیے کہ کمبلوں کے درمیان ہوا کی ایک پرت ہوگی۔ تو آپ نے یہ کلیدی الفاظ کچھ پڑھے: سیلسیس پیمانہ، ایصال کنڈکشن، موصل کنڈکٹر، نقل حرارت کنویکشن، حاجز انسولیشن، نسیم بری لینڈ بریج اینڈ سی بریج، نسیم بحری شعاع ریڈیشن، ٹیمپریچر درجہ حرارت تھرمامیٹر۔ بچوں آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے خلاصہ خود سے پڑھ لیجئے، ویڈیو کو روک کے، اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ ان تک بھیجیے بچوں جو اردو ان کو اچھی طرح پسند اور سمجھ میں آتی ہے، پسند بھی ہے، اور ان کو ہندی اور انگلش پڑھنے میں مشکل ہے، یعنی زیادہ تر ہم مسلمانوں کو حفاظت کرنا چاہیے اس لینگویج کو، ہم لینگویج کی حفاظت کے لیے یہ ویڈیو آپ کو بنا رہے ہیں، ہمارا ایک اردو لینگویج ہے جو بچا رہے ہیں۔ تو یہ مشق کرنا ہے آپ کو اپنے گھروں میں، اگر کوئی مشکل لگ رہا ہے مشق یہ حل کرنے میں، سالو کرنے میں، آپ کمنٹ میں لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جو نہیں سمجھے اس بارے میں اچھی طرح ویڈیو بنا کے دوبارہ اس کو حل کر کے ان سارے سوالات کا جواب ہم اپلوڈ کریں گے، اور نہیں تو اپنے سے دوبارہ ویڈیو دیکھ کے ان ساری چیزوں کو حل کیجیے، ان مشق کو حل کیجیے، آپ کا یہ ضروری ہے، اگر حل کریں گے تو آپ کو فائدے آئیں گے۔ تو ایسے بچوں ہمارا چیپٹر نمبر 4 سبق لیسن نمبر 4 ہم پڑھے، تو پھر ملیں گے بچوں، اور اگلے ویڈیو میں کا انتظار رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، رب یسر۔